하이 하이. 하이 하이. 아니 갑자기 내가 지금 엄청나게 바보 같은 실수를 했는데 이거를 라이브로 얘기해야지 의미가 있을 것 같아서 글로 쓰면 내 감정이 제대로 전달이 안 될 것 같아서 되게 속상한 실수인데. 아니 방금 그 뭐지? 크라브마가를 갔거든? 이제 크라브마가를 할 때 그 어플로 예약해야 된단 말이야. 미리 이제 수업을 예약한 다음에 이제 그 시간에 맞춰서 가면 돼. 그래서 어플로 수업 예약 신청을 하고 가는 그런 식인데. 아니 근데 그 내가 시간을 잘못 본 거야. 이게 원래 3시 수업인데 3시 반으로 잘못 본 거야. 그래가지고 들어가서 지금 20분 수업 받고 나왔어. 진짜 어떡하냐. 진짜 기대하고 왔는데 오늘 수업 내용도 나이프 파이팅이어가지고 진짜 잔뜩 두근두근 설레서 왔는데. 어휴. 아니 근데 내가 실수한 이유가 있어. 이게 원래 그 내가 평일날에 수업 들을 때는 항상 30분에 시작을 해. 수업을 뭐 6시 30분, 7시 30분, 8시 30분 뭐 이런 식으로 항상 30분 간격으로 수업을 한단 말이야. 그래서 오늘도 어김없이 나 주말 수업은 처음 들어보거든. 주말 수업은 처음 들어서 그냥 앞에 숫자만 본 거야. 15시. 15시면 3시잖아. 그래서 3시 반까지 가면 되겠다 이러고 갔는데 이미 지금 수업 한창 중인 거야. 오 마이 갓. 오케이. So 잠깐 여기 그 영어 한국어로 못 알아듣는 유니버스가 있으니까 영어로 한번 설명을 할게요. So for those who can't understand what I'm saying in Korean, I just went on live to explain what just happened to me. So you guys all know that I'm attending Krav Maga these days, right? So I'm learning Krav Maga, which is a combat fighting, and I used to learn all these during the like Monday to Friday, not during weekends. And today was my first day attending this this Krav Maga lesson during weekends. So I've never learned on Tuesdays or Sundays. So this today was my first day, and but every time when I appreciate when I attended this lesson, it always started at like uh, the middle of the time. I mean like 6:30, 7:30, 8:30, 9:30. It always started at what o'clock and 30 minutes, like 6:30, 7:30. So I thought that today is also going to start at 3:30. So I didn't like double check the time. And then I came at 3:30 today. But then actually the lesson already started 30 minutes ago. So I lost my 30 minutes. And I only attended 20 minutes of the lesson, and then I'm just going back home right now.
So I was so upset, so sad, and I had to tell you guys this story. Oh my god. I wasted my 30 minutes. So every lesson is a 50 minutes curriculum. So if I go on time, I'm supposed to uh, have lesson for 50 minutes. But today I only joined 20 minutes because I didn't get on time. No extra practice? Yeah, no extra practice. I'm not sad because of the money I wasted. I'm just uh, upset of the time I missed because it was such a valuable time. Today was about knife fighting, defending a knife, which like how to defend a knife, what's which is coming to my body, crossing my body, and how to uh, offend the opposite enemy with my knife. So uh, today's lesson was about knife fighting. So I was so curious because you guys know how awesome it was, uh, Captain America fighting Winter Soldier with that knife, right? I always dreamed of that kind of knife fighting. Anyway, since I lost my 30 minutes, I'm just planning to go to the gym and work out. Don't let this affect your mood today. Oh, don't worry. I just wanted to go on live and just explain this kind of story, what happened today. It's a small story, but I thought that you guys might enjoy it. 자, 아무튼 다시 한국어로 돌아와서 이게 영어를 너무 안 쓰니까 영어를 좀 자주 쓰긴 해야겠다. 너무 막힌다, 영어가. 그 원래 머릿속으로 생각하면 그냥 영어로 다 튀어나왔는데 요새는 조금 버퍼링이 걸리네. 속상하다, 속상해. 원래 원어민 수준으로 영어 잘했었는데. 아무튼 이제 요약하자면 이제 헬스장 갈 거라는 얘기. 크라브마가에서 중요한 수업 놓쳤으니까 이제 헬스장 가서 운동이나 해야지. 주말은 원 없이 운동하는 날. 요즘 뭐 하냐고요? 요즘 뭐 특별하게 뭐 전해드릴 소식은 없고요. 그 팬미팅, 대만 팬미팅 불발된 후에 이제 다른 업체를 찾아보겠다고 회사에서 얘기했는데, 근데 이게 이제 연말이다 보니까 대관 문제라든지 여러 가지로 좀 쉽지가 않나 봐요. 그래서 아직은 잘 모르겠고, 팬미팅 관련해서는 아직 제가 전해드릴 수 있는 소식이 없고. 네, 맞아요. 연말이라 대관이 좀 어려워가지고. 그리고 뭐 이제 그냥 연말을 최대한 따뜻하고 행복하게 보내려고 생각하고 있죠. 이사 아직 안 갔어요. 이사 준비 중이고,
지금 지내고 있는 집 퇴실 신청도 해놨고 뭐 준비는 다 끝났어요. 준비는 다 끝났고 이제 몸만 가면 돼서 이사는 다음 달에 할 생각입니다. 큼지막한 가전제품도 다 샀고 그리고 운동 열심히 하고 있고 오디션도 이번 주 월요일 날에 또 뭐 하나 영화 오디션이 있어서 봤어요. 그래서 오디션도 기회 될 때마다 보고 있고 제가 이 어디까지 유니버스한테 로봇 청소기 어디 거 했냐고요? 아직 안 했는데 이제 주문하려고요. 그 로보락 주문하려고 생각하고 있고 집이 커서 큼지막한 가전을 사는 게 아니라 그 아무것도 없어요. 집에 뭐 세탁기, 냉장고, 뭐 TV 뭐 아무것도 없어서 그냥 살기 위해 그러니까 내가 살아가려면 필요한 기본적인 가구들만 시켰고요. 그리고 유니버스가 많이 걱정하겠지만 사실 유니버스가 걱정하는 것만큼 저도 걱정이 많아요. 이게 어쨌든 회사 옮기고 전문적으로 배우가 되겠다, 잘해보겠다라고 하고 막 야심차게 회사 옮겼는데 팬미팅이랑 그 쇼폼 드라마 하나 찍은 거 말고는 사실 크게 제가 한 게 없잖아요. 근데 이게 좀 뭐라고 표현해야 되지? 그 변명이 아니라 그냥 저도 계속 이쪽 업계에서 듣고 있는 얘기가 그냥 옛날보다 드라마나 영화 제작 편수가 너무 많이 줄어들었고 뭐 2배, 3배 이상 줄어들었고 제작 난항이 너무 많고 제작비 관련된 이슈라든지 그냥 여러 가지로 이쪽 연기 쪽 경기가 너무 안 좋다고 얘기하더라고요. 네, 제작하기가 힘들고 막 제작 중단되고 뭐 배우들이 다 힘든 시기라고 하더라고요. 근데 저는 그냥 그렇게 생각했어요. 아니 뭐 누구는 안 힘든가? 그냥 모두가 힘들지 나만 힘든 거 아니니까. 너 힘들어? 그럼 나도 힘들어. 뭐 우리가 다 힘든데 나만 잘 될 리가 없잖아요. 그래서 힘든 시기라는 거는 모두에게 공평하게 힘든 거기 때문에 불평불만하지 말자. 그냥 내가 나한테 주어진 기회를 열심히 잡고 잘 준비해 보자. 이런 생각이 들었는데 근데 그렇게 마인드 컨트롤을 하는 것과 또 그저 활동 없이 시간이 흐르는 건 또 다르니까 그런 생각을 요새 많이 하죠. 괜찮아. 뭐 어쩌겠어. 기회가 올 때까지 기다려보자. 근데 마냥 기다리는 게 맞나? 되게 여러 가지 생각이 들어요. 그래서 내가 만약에 배우가 안 된다면 난 뭘 해야 될까? 제가 유니버스한테 너무 많은 이 생각과 감정을 공유하는 걸 수도 있거든요. 가끔은 절제된 생각과 감정들만 공유해야 된다고 생각을 하는데 나는 왜냐면 아이돌이고 연예인이니까 팬들한테 너무 막 일투족 다 공유하고 막 조잘조잘조잘하고 막 괜히 입 열어서 팬들 걱정시키고 이런 거보다는 그냥 좀 어느 정도 정리된 얘기만 공유하는 게 좋다고 생각을 하는데 근데 또 어떻게 그래요? 또 나랑 지금 몇 년을 함께 온 팬들, 우리 힘든 시기, 기뻤던 시기 다 함께 거쳤던 팬들이고 앞으로도 함께 할 팬들이라면 그냥 내가 가지고 있는 그 작은 고민 그런 거 하나 공유 못 할까? 단순히 짜장면 먹을까 짬뽕 먹을까 말고 내 미래에 대해서도 같이 걱정해주고 같이 고민해보고 응원하는 것도 또 하나의 좋은 이 유대 관계가 아닐까 그런 생각이 들어가지고 그래서
그냥 이런 얘기도 가끔 하고 그래요. 남편 고민 와이프가 들어줘야지 그럼. 홍소가 오랜만에 코노 가서 노래 부르는 컨텐츠 어때? 한번 라이브 할까? 그래, 조만간 코인 노래방 라이브 가자. 아무튼 그렇습니다. 지금 뭐 이게 유니버스도 알 사람은 알겠지만 어지간한 대형 기획사 그런 큐브만큼의 사이즈가 있는 대형 기획사가 아니면 음반 음원 내는 것도 되게 돈을 많이 쓴단 말이에요. 그래서 적자가 될 확률이 높고 그러다 보니까 되게 리스크도 크고 그래서 저는 원래 배우로 잘 되면 제가 배우로 잘 되면 뭐 드라마 OST나 막 왜 노래 잘하는 배우들도 노래 내고 그러잖아요. 그래서 작은 앨범 하나 내서 막 팬미팅이나 콘서트 돌고 막 이러고 싶었거든요. 왜냐면 노래를 잘한다는 건 되게 큰 장점이니까. 근데 이제 이게 뭐 내가 하고 싶다고 그렇게 되는 게 아니니까. 그래서 아직은 그래 조급해하지 말고 회사를 믿고 어쨌든 내가 계약한 회사니까 회사를 믿고 조금 더 기회를 기다려 보자. 그리고 그 전까지 되게 스스로를 단련을 시키자. 정신 수양이든 뭐 몸이든 뭐든. 아, 연극도 생각해 봤죠. 뭐 뮤지컬, 연극 다 생각해 봤는데 일단 이게 회사랑도 그 조율이 돼야 되니까 이게 뭔가 지금 이번 엔드마크 들어가고 나서 보내는 첫 1년은 시행착오가 좀 많았던 것 같고요. 회사가 바라보는 나의 이미지, 그리고 회사에서 만들고 싶은 나의 이미지, 이런 것들에 대해서 조금 이렇게 시행착오를 겪는 시간이었다라고 생각을 하고요. 내년에는 더 좋은 일들이 많이 있길 바라야죠. 그래서 요새 너무 저 원래 인스타그램을 자주 안 했거든요. 그러니까 피드 업로드나 스토리 업로드를 자주 안 했는데 좀 나의 이 생존 여부, 그러니까 내가 살아있음을 이제 세상에 조금 더 많이 알리고 나의 상품성과 나의 가치를 이렇게 가만히 놔두는 게 너무 아깝다고 생각을 해서 최근에 조금 인스타그램을 되게 열심히 하기 시작했어요. 뭐 그 막 릴스도 일부러 저 릴스 이런 거 한 번도 안 찍어봤는데 작년부터 천천히 막 배워가면서 그러니까 배웠다고 하는 게 뭐 막 편집을 배웠다는 게 아니라 릴스를 되게 많이 보면서 뭐가 유행인지 이런 거 좀 보고 이게 재밌을 것 같다, 팬들이 좋아할 것 같고 사람들이 좋아할 것 같다 이런 거 한번 해보고 막 스토리도 다양하게 올려보고 그러면서도 꾸준히 운동하는 모습 올리고 그러고 있거든요 지금.
그래야 뭐라고 해야 되지? 이게 어쨌든 나를 모르는 사람들이 나를 처음 검색했을 때 요새는 옛날에는 그러니까 불과 한 5년, 6년 전까지만 해도 누구 이름을 들으면 그 사람을 인터넷에 검색했잖아요. 근데 요새는 인스타로 검색하지 않아요? 그래가지고 저는 그 생각을 늘 했었어요. 인스타그램은 나를 표현할 수 있는 내 명함이다. 그 뭐 펜타곤 홍석이 누구야? 양홍석이 누구야? 하면 인스타그램을 딱 보여주면 그게 내 아이덴티티가 된다고 생각을 했어요. 그래서 인스타에 내가 얼마나 잘생기고 막 다양한 얼굴과 이 모습들을 가지고 있는지를 이거를 보여주는 게 세상에 이롭다. 뭐 이런 생각을 했죠. 그래서 뭐 그래서인지는 모르겠는데 인스타 팔로워도 엄청 많이 늘었고 저 전역하고 지금 거의 30만 명이 늘었거든요. 왜 올라온지 근데 왜 이렇게 많이 늘었지 싶은 거예요. 왜냐면 제가 원래 60만 후반대였는데 지금은 이제 90만 후반대잖아요. 근데 내가 뭐 공식적으로 한 게 아무것도 없는데 공식적으로 한 게 펜타곤 파도 콘서트랑 그리고 막 유럽 갔다 온 거 그리고 뭐 팬미팅 한 거 엔드마크 들어간 거 그리고 그 쇼폼 드라마 한 거 뭐 이런 거밖에 없는데 막 팔로워가 계속 늘어나는 거예요. 근데 제가 생각보다 일부러 옷 벗은 사진은 잘 안 올리려고 하거든요. 왜냐면 그 너무 좀 이렇게 마이너층을 그러니까 마이너틱한 사람들이 들어오거나 아니면 이렇게 저의 인스타그램에 제 정체성이 너무 막 근육 막 이렇게 되면 그건 제가 원하는 제 모습이 아니라서 그래서 그래서 보면 저 옷 벗은 사진 별로 없어요. 피드에 진짜 별로 없어요. 다 생각하면서 올리고 있다고. 그래서 뭐 얼굴 귀엽게 나온 거, 멋있게 나온 거, 잘 나온 거 이런 거 잘 올리고 틱톡이래. 그 릴스 이런 것도 좀 올리고. 근데 저는 틱톡을 할 생각이 아예 없거든요. 아예 없는데 만약에 내가 배우를 안 한다. 그냥 뭐 유튜버 아니 혹은 뭐 인플루언서 아니면 뭐 그냥 그런 연예인 그러니까 뭔가 가수도 아닌데 배우도 아니야. 근데 연예인이야. 뭔가 이런 이미지로 내가 가고 싶다라고 하면 나중에 그때는 틱톡을 할 수도 있는데 지금은 틱톡까지 해버리면 제 정체성에 대해서 제가 혼란이 올 것 같아서 아직은 안 하고 싶어요.
저도 제가 아티스트로 남고 싶어요. 근데 아휴, 뭐 쉬운 게 없네. 자, 아무튼 저는 이제 긴급 라이브를 오늘의 TMI를 위해 긴급 라이브를 했고요. 저 이제 가볼게요. 저 운동하러 가야 돼요. 나 이제 운동하러 간다. 잘 있어라. 아, 약 먹고 자서 아픈 건 좀 나았어요. 빠이빠이. 나 또 운동하러 갈게. 안녕.